सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला गल डेरियां दी। जी हाँ, इलैक्शन का यह दौर है तो चोणां तो पहला डेरियां दे विच लीडरां दे गेड़े लगने शुरू हो चुके ने। नाम चर्चा प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने कांग्रेस के कई लीडर। वक्-वक् थावां दे उत्ते संगरूर दे विच कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने हाज़री भरी तां फिरोजपुर दे विच विधायक परमिंदर पिंकी ने। उधर फाजिलका दे विच कांग्रेस के विधायक दविंदर गुबाया भी नाम चर्चा दे विच जाके शामिल होए ने। उत्थे भी हाज़री भरी गई है। वड्डा वोट बैंक है डेरा सिरसा का, यह सारे जानते हैं। पिछले कुछ दिनों के विच डेरे के वलों कीतियां गईयां मीटिंग्स ते उत्थे इकट्ठे हुए लोग जो डेरे के फॉलोअर्स ने, वो एक इशारा सी सारियां पार्टियां नूं कि अजे भी डेरा मजबूत है तो एक वड्डा वोट आधार भी रखता है। पंजाब की सियासत खास तौर पर मालवे दक्षिण पंजाब के वाले पासे असीं जदों जिक्र करते हैं तो इन्हां जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक वड्डा आधार डेरा सिरसा का है, डेरा सच्चा सौदा का है। और सियासी पार्टियां बखूबी इस चीज़ नूं जाणदियां ने। खास तौर पर बठिंडा, फाजिलका, फिरोजपुर, संगरूर वाले पासे, पटियाला के कुछ हिस्से ते इन्हां दे विच डेरे की चंगी पहुंच कही जाती है। दुआबे दे विच भी हाँ की है, पर मालवे दे विच सब तो ज़्यादा कहा जाता है कि डेरे का असर है। तो इस खबरों के विचाले या ये पूरे समीकरणों नूं ध्यान दे विच रखते हुए पोलीटिकल पार्टियां के आगुआं के डेरे के विच गेड़े लगने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ने दविंदर गुबाया के वलों नाम चर्चा दे विच शमूलियत की गई है। उत्थे पहुंचे सन, डेरे दे गेड़े लगा रहे हैं। उधर विजेंद्र सिंगला संगरूर दे विच नजर आए ने। फाजिलका दे विच दविंदर गुबाया सी तां संगरूर दे विच विजेंद्र सिंगला नजर आए। जाके डेरा दी जिहड़ी नाम चर्चा उत्थे शामिल होए। तो इस दे नाल जो जानकारी है कि फिरोजपुर दे विच परमिंदर पिंकी विधायक ने कांग्रेस दे, उन्हां दे वल्लों भी हाज़री भरी गई है, हाज़री लगवाई गई है। सतगुरु तेरा ही आसरा तेरा सच्चा सौदा दे स्थापक शाह मस्ताना जी का जिहड़ा जन्म भंडारा चल रहा है, उन्हां दा जन्म महीना है, ਉਹਦੇ तहत जिहड़ा कि डेरा सच्चा सौदा फाजिलका वालों पूरे जिले की नाम चर्चा रखी है। और उन्होंने याद दे विच जिहड़ी मैं वेख्या कि बड़ी वड्डी गिनती दे विच संगत आई है और जो आपका नाम सिमरन और रब के नाम जुड़ रही है। और इत्थों की जिहड़ी डेरा कमेटी है वो भी बड़े, मैं समझदा कि समाज सेवी काम भी बहुत डेरा सच्चा सौदा दे करती है। चाहे वो बूटे लाउण दे होण, चाहे कोई सफाई का काम हो, या किते भी सानूं लोड़ पैंदी है समाज दे विच। ਤਾਂ डेरे ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਭਗਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।